நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். ഈ ലോകത്തിലെ അല്പം കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ നിത്യതയോളം ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താട്ടെ. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கொஞ்சத்துல திருப்திப்படாமல் நித்திய காலமாக நான் நிலை நிற்கிறபடியாக என்னை தெரிந்து கொண்டார் என்று அறிகிறவர்கள் மட்டும் கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് ഞാൻ ഒരു റിലത്തെ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. ഇന്നേക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻക്കുള്ള ഒരു റിലത്തെ ഓപ്പൺ பண்ண പോകുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും അത് വേടല്ല, അത് റിലത്തെ തുറക്കുന്നതാണ്. ആമേൻ. சொல்றீங்க பேசப்படுகிற ஒவ்வொரு பிரசங்கங்களும் அது ஒரு റിലത്തെ ആമേൻ உங்கள் மத்தியிலே ஓபன் பண்ணுவார். പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണങ്ങൾ ഇതിനകത്തും സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. ചില ദീർഘ ദർശനത്തിനുடைய நிறைவேறுதல் இதற்குள்ளும் நிறைவேற போகிறது. Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. രാജ്യത്തിലാണ്. சொல்லுங்க, நான் ஒரு ராஜ்யத்தில் இருக்கேன். എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, என்னுடைய രാജ്യത്തിനുடைய ഒരു വിശേഷം, എന്റെ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേകത, என்னுடைய ராஜாவினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி, ലോക ആരംഭത്തിന് മുന്നമേ ഉള്ള രാജാവും, ஓ உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே இருக்கிற ராஜா, അവസാനമില്ലാത്ത രാജാവും അത്രേ, முடிவில்லாத അനാദിயான ഒരു രാജா. എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, என்னுடைய ராஜ்யத்தின் ஒரு விசேஷ குணம், അവസാനമില്ലാത്ത രാജ്യം അത്രേ. ആമേൻ. சொல்லுங்க, இது முடிவில்லாத ராஜ்யம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിനോടൊന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ, സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മേ ഇതൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് பண்ண എത്ര പേർക്ക് முடியும்? അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്ന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, നിന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ല. പക്കത്തുങ്ങളെ பார்த்து കൈ കൊടുത്ത് சொல்லுங்க, உன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது. നിന്റെ രാജാവിന്റെ വാഴ്ചയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. உன்னுடைய ராஜாவினுடைய ஆளுகைக்கு ആമേൻ അത് முடிവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എൻഡ് ഇല്ല, ഒരു അവസാനമില്ല. அப்படி என்று சொன்னால் அந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிற உனக்கும் முடிவே இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിത്യതയോളം ഉള്ളവരാ ഈ ഹോളിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. ഓ നിത്യ കാലமாக இருக்கிறவர்கள் தான் இந்த ஹாலுக்குள்ள இருக்கிறவர்கள். ഈ ലോകത്തിലെ അല്പം കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ നിത്യതയോളം ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താട്ടെ. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கொஞ்சத்துல திருப்திப்படாமல் நித்திய காலமாக நான் நிலை நிற்கிறபடியாக என்னை தெரிந்து கொண்டார் என்று அறிகிறவர்கள் மட்டும் கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഈ വേർഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്നും കൂടെ സംസാരിച്ചു. அதனால் கடந்த நாட்கள் இந்த வார்த்தையை ஒரு விசை கூட கர்த்தர் பேசினார். കരത്താൽ ഭൂതങ്ങൾ ആമേൻ പുറത്തു പോകുന്നതിലല്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പീൻ. உங்களுடைய கரத்தினால் அசுத்த ஆவிகள் வெளியேறுவதிலே அல்ல நீங்கள் மனமகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டியது, உங்களுடைய பெயர்கள் பரலோகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதுனாலேயே நீங்கள் സന്തോഷിத்துக் കൊള്ളുക. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം അവിടെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂതം പുറത്തു പോകുന്നതും
രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നതും മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതുമെല്ലാം സർവ്വസാധാരണമായി തന്നെ നടക്കും. ஏனென்றால் அங்கே பரலோகத்தில் உங்களுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இங்கே அசுத்தாவி வெளியேறுவது, நோயாளிகள் சுகமாவது, மருத்துவர்கள் உயிரோடு எழும்புவது, இதெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில സർവ്വസാധാരണമാகவே നടക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭൂതം പുറത്തു പോകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. அதனால அசுத்தாவி வெளியேறுவதில் அதிகமா கவனத்தை செலுத்த வேண்டாம். രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നതിൽ വലിയ വിഷയമായി നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ஆமென். நோயாளிகள் சுகமாவது பெரிய விஷயமாக நீங்க எண்ண வேண்டாம். അതിലെല്ലാം സന്തോഷിക്കേണ്ടത്, அதிலெல்லாம் மனமகிழ்ச்சியாய் இருக்க வேண்டியது. അവിടെ പേരെഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടതിൽ, ஓ பரலோகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டது. പേരെഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടതിൽ பரலோகத்தில் உங்களுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருப்பதினால். കാരണം ഇവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേരുകൾക്കെല്ലാം ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ஏனென்றால் இங்க எழுதப்பட்ட எல்லா பெயருக்குமே ஒரு 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 எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിനകത്ത്, നിങ്ങളുടെ പാസ്ബുക്കിനകത്ത്, നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിനകത്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ട്. അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നിങ്ങളുടെ മരണം വരെയുള്ളൂ. മരണം കൊണ്ട് അത് തീരും. ஆமென். உங்களுடைய ஆதார் கார்டு, பாஸ்புக், பாஸ்போர்ட் இது எதுவாக இருந்தாலும் சரி, இதுக்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு. எல்லாம் உங்களுடைய மரணத்தோடு முடிந்து விடும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിനകത്ത് ഒരു മിസ്മാച്ച് വന്നാൽ നമ്മൾ തിരുത്താൻ എത്ര തവണ ഓടും? ஆமென். அதுல ஒரு 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 கரெக்ஷன் வந்தா அதை திருத்தும்படியாக எத்தனை தடவை நம்ம ஓடுவோம்? അതിനകത്ത് ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ ആമേൻ എത്ര തവണ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുറകെ നടക്കും. ஆமென். அதுல ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வந்தா அதனுடைய கஷ்டம் என்ன சொல்லி நமக்கு தெரியும். அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு கரெக்ட் பண்ண எவ்வளவு ஓடுவோம். അത് ഈ ലോകം കൊണ്ട് തീരും. அது இந்த உலகத்தோடு முடிகிறது. എന്നാൽ നിത്യതയോളം തീരാത്തൊരിടത്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലത്രേ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. ஆனால் நித்திய காலமாகும் இருக்கிற ஒரு இடத்தில் உங்களுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதிலே எத்தனை பேருக்கு மெய்யாகவே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது. കാരണം നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ഖേദേം ആണ്, നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ഒലാമാണ്. ஏனென்றால் உங்களுடைய ராஜா அவர் நித்தியமானவர், அநாதியான தேவன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. എൽ ഖേദേം, ലോക ആരംഭത്തിന് മുന്നമേ ഉള്ള പുരാതനനായ ദൈവം. ஆமென். எல் கேதேம், உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே அநாதியாய் இருக்கிற தேவன். എൽ ഒലാം, നിത്യനായ ദൈവം, അവസാനമില്ലാത്ത ദൈവം. ஆமென். எல் ஒலாம், முடிவிராத நித்தியமான தேவன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇന്ന് പറഞ്ഞേ, അവർ മെലേക്ക്, എന്റെ മെലേക്ക് അത് ഒലാമാണ്. മെലേക്ക് ഒലാം, ആമേൻ. നിത്യനായ രാജാവ്. ஆமென். ஹல்லேலூயா. சொல்லுங்க, என்னுடைய கர்த்தர் மெலேக் ஒலாம், அவர் நித்தியமான தேவன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ആമേൻ. ഈ ക്രിസ്തു ഇനി നിത്യനായ ദൈവം. ഇത് ഈ പ്രവചനം ആരെ നോക്കിയാ പറയുന്നത്? ബത്ലഹേമിനെ നോക്കി. ஆமென். அப்ப இனி இந்த வசனம், இந்த தீர்க்கதரிசனம் யாரை பார்த்து சொல்கிறது பாருங்க? பெத்லகேமை பார்த்து சொல்கிறது. ബത്ലഹേം എഫ്രാത്തിനോടാണ് ഇത് പ്രവചിക്കുന്നത്. ஆமென். எப்ராத்தாயில் இருக்கிற பெத்லகேமை பார்த்து சொல்கிறது இந்த வார்த்தை. എന്താ പ്രവചിക്കുന്നത്? മീക എന്താ പ്രവചിക്കുന്നത്? ஆமென். மீகா என்ன தீர்க்கதரிசனமாக சொல்கிறார்? യഹൂദാ സഹസ്രങ്ങളിൽ നീ ചെറുതായിരുന്നാലും, ஆமென், நீ யூதயாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாயிருந்தாலும் ഇസ്രായേലിന് അധിപതിയായവൻ, இஸ்ரவேலை ஆள போகிறவர் എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും. ஓ எனக்கு உன்னிடத்தில் இருந்து ഞാൻ புறப்பட்டு പ്രവചിക്കുക. ஆமென். நான் உங்களை பார்த்து നീ தெரிவிக்கிறேன். എത്ര ചെറിയവനായിരുന്നാലും, நீ எவ்வளவு നീ சிறியவனாயிருந்தாலும், എത്ര நீ ചെറിയവനായിരുന്നാലും, எவ்வளவு നീ சிறியவனாயிருந்தாலும், എത്ര ചെറിയവനായിരുന്നാലും, நீ எத்தனை നീ சிறியவனாயிருந்தாலும், എത്ര ചെറിയവനായിരുന്നാലും, எத்தனை പ്രാപിക്കേണ്ടവർ சிறியவனாயிருந்தாலும், അതിനെ പ്രാപിച്ചോ. നീ എത്ര ചെറിയവനായിരുന്നാലും பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. நீ எவ்வளவு சிறியவனாயிருந்தாலும், ലോകത്തിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടവൻ, ஆமென், உலகத்தை ஆள வேண்டியவர், രാജ്യത്തിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടവൻ, ராஜ்யத்துக்கு அதிபதியாயிருக்க അവൻ வேண்டியவர், നിന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിക്കും. அவர் உன்னிடத்தில் இருந்தே புறப்படுவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവൻ ബത്ലഹേം എന്ന വാക്ക് பெத்லகேம் എന്നതാണ് வார்த்தை. എബ്രായ പദത്തിൽ നിന്ന്, രണ്ട് പദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ വാക്കുകളാണ്. ஆமென். எபிரேய மொழியில் ரெண்டு வார்த்தையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதான ஒரு இடப்பெயர். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. അത് രണ്ട് പദത്തിൽ നിന്ന് അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. அது இரண்டு வார்த்தையில் நின்று எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഒന്ന് ബയത്ത്, രണ്ട് ലഖേം. ஆமென். ஒன்று பெயத், இரண்டாவது லெக்கேம். ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ബയത്ത്. சொல்லுங்க பெயத். ബയത്ത്. சொல்லுங்க பெயத். ആമേൻ. രണ്ട് ലഖേം. சொல்லுங்க லெக்கேம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ രണ്ട് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ബത്ലഹേം എന്ന പദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. இந்த ரெண்டு வார்த்தையில் நின்றுதான் பெத்லகேம் என்றதான பதம், வார்த்தை பேர் வந்திருக்கிறது. ആമേൻ. ബയത്ത് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം, பெய்த் என்ற பெயத் என்றதான வார்த்தையினுடைய എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ്. ஆமென். பெய்த் என்று சொன்னால் வீடு. ആമേൻ. ഡോർലിംഗ് പ്ലേസ്. ஆமென். வாசம் பண்ணுகிற இடம். ഷെൽട്ടർ. ஆமென். ஒரு வாசம் பண்ணுகிற இடம். ആമേൻ. ஆமென். നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഇടം നമ്മുടെ ഭവനം. தங்கும் இடம் நம்முடைய வீடு. ആമേൻ. ലഖേം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം, லெக்கேம் என்றதான வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் ബ്രെഡ്, ഫുഡ്, ഗ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ஆமென். அப்பம், உணவு, சாப்பாடு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ ബയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ്. ஆமென். அப்ப பாருங்க, பெய்த் என்று சொன்னால் வீடு. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ വീടിന്
എബ്രായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ബെയ്ത്ത് എന്നാണ്. உங்க வீட்டுக்கு எபிரேய மொழியில சொல்வது பெய்த். നിങ്ങൾ പറയുന്ന സാപ്പാടിന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ലഖേം എന്നാണ്. நீங்க പറയുന്നത് ലഖേം എന്നാണ്. உங்க அப்பத்துக்கு எபிரேய மொழியில சொல்வது லெக்கேம். കാരണം ഇന്ന് വന്നോണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ? 2 വാക്ക് പഠിച്ചില്ലേ? അമ്മ இன்னைக்கு வந்ததால 2 எபிரேய வார்த்தையை கற்றுக்கொண்டீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. വീടിന് പറയുന്നത് ബെയത്ത്. சொல்லுங்க, வீட்டுக்கு சொல்வது பெய்த். അപ്പത്തിന് പറയുന്നത് ലഖേം. அப்பத்துக்கு சொல்வது லெக்கேம். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. അപ്പം ബെയത്ത് ലഖേം എന്ന ഒറ്റ വാക്കിനകത്ത് പറയുന്നത് அப்ப பெத் லெக்கேம் என்றதான ഒറ്റ വാർത്തയ്ക്ക് അർത്ഥം ഹൗസ് ഓഫ് ബ്രെഡ്. ആമേൻ. അപ്പത്തിനുடைய വീട്. അപ്പത്തിന്റെ ഭവനം. അപ്പത്തിനുடைய വീട്. അപ്പം ബെത്ലഹേം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം, அப்ப பெத்லகேம் என்றதான வார்த்தை பேரின் அர்த்தம் ബെത്ലഹേം അപ്പത്തിന്റെ ഭവനം. அப்ப பெத்லகேம் அப்பத்தினுடைய வீடு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഈ ബെത്ലഹേം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പത്തിന്റെ ഭവനം എന്നാ. ആമേൻ. அப்ப இந்த பெத்லகேம் என்றதான வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் அப்பத்தினுடைய வீடு. പക്ഷേ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കിയാലും, ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டுல நம்ம பல இடத்திலே பார்த்தாலும், ഉദാഹരണത്തിനകത്ത് റൂത്തിന്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ, உதாரணமாக ரூத்தினுடைய புத்தகத்திலே நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால், റൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, ரூத்தினுடைய புத்தகத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம், അവിടെ ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ஆமென், நியாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித்து வருகிற அந்த நாட்களில் ബെത്ലഹേമിൽ വലിയൊരു ക്ഷാമമുണ്ടായി. பெத்லகேமிலே பெரிதான ஒரு பஞ்சம் ஒன்றுண்டாயிட்டு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ബെത്ലഹേമിൽ ക്ഷാമമുണ്ടായ സമയത്ത് അവിടുന്ന് നവോമി അവരുടെ കുടുംബം മോവാബ് ദേശത്തേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തു. இப்படி பெத்லகேமிலே ஒரு பஞ்சம் வந்த நாட்களில் நவோமி அவருடைய குடும்பம் எல்லாம் சேர்ந்து மோவாபு தேசத்துக்கு பிரயாணம் பண்ணதை நம்ம பார்க்கிறோம். ഏകദേശം 10 ദിവസത്തോളം യാത്രയുണ്ട് ബെത്ലഹേമിൽ നിന്ന് മോവാബ് ദേശത്തിലേക്ക്. ആമേൻ. ഏകദേശം 10 നാட்கள் പ്രയാണം இருக்கிறது பெத்லகேமில் இருந்து மோவாபு தேசத்துக்கு வர. 70 മൈൽ ഏതാണ്ടാണ് അതിന്റെ ദൂരം. 70 மைல் தூரம் இருக்கிறது. ഇവർ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ബെത്ലഹേമിൽ നിന്ന് മോവാബ് ദേശത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. இவர்கள் இவ்வளவாக பிரயாணம் பண்ணி பெத்லகேமில் இருந்து மோவாபு தேசத்துக்கு போகிறாங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കരമുയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തോത്രം பண்ணுங்க. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കിന്റെ ദേഹത്ത് ശക്തമായിട്ട് അടിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ, അപ്പത്തിന്റെ ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞേ. ஆமென். பக்கத்துல பார்த்து நல்ல ஒரு தட்டு தட்டிட்டு சொல்லுங்க, அப்பத்தினுடைய வீடு. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അപ്പം പേരെന്താ? அப்ப பேர் என்னது? അപ്പത്തിന്റെ ഭവനം. பேரு அப்பத்தினுடைய வீடு. സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? அப்ப என்ன சம்பவித்திருக்கிறதானாங்க? ക്ഷാമം, பஞ்சம். അപ്പൊ പേര് അപ്പത്തിന്റെ ഭവനം എന്ന பேரு அப்பத்தினுடைய வீடு. സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ക്ഷാമമാണ്. ஆனால் நிகழ்ந்து இருக்கிறது பெரிய ஒரு பஞ்சம். അപ്പം പേരിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവം അവിടെ அப்ப സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பேருக்கு நேர விரோதமா இருக்கிற ஒரு அனுபவம் தான் அங்க நடந்திருக்குது. പേര് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് നെയിം ആണ്. പേര് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഞാൻ ബെത്ലഹേം എന്ന് പറയും. ஆமென். உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பேர் பயங்கர கிராண்டா இருக்கு நான் சொல்வேன், பெத்லகேம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവസ്ഥ എന്താന്ന് ചോദിച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വകയില്ലെന്ന് പറയും. ஆனா சூழ்நிலை இல்லைன்னு கேட்டா கஞ்சிக்கு கூட வழி இல்ல, பஞ்சம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. വിശപ്പാണ് അവിടെ. ஆமென். அங்க பட்டினி, பஞ்சம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവിടെ ദാഹവും വിശപ്പിനാലും അവർ ഭാരപ്പെടുകയാണ്. தாகத்தோடும் பசியோடு கூட அவர்கள் ஆமென் பாரப்படுகிறார்கள். ഇതുപോലെ പലരുടെയും ജീവിതം നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இது போல தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைகள் சூழ்நிலை பார்த்தால் எல்லாம் எதிர்மாறாக இருக்கு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പേര് ചോദിച്ചാൽ എന്താ? பேரு கேட்டா என்னது? വിശ്വാസി. விசுவாசி. സ്വഭാവോ? சுபாவம். വിശ്വാസി. ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണ്ടല്ലേ? ആമേൻ. പേര് വിശ്വാസിയാ, பேரு கேட்டா விசுவாசி. പക്ഷെ സ്വഭാവം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ. ஆமென். சுபாவம் நேர விரோதமா இருக்கிறது. ആമേൻ. പൊസിഷൻ എന്താ? பதவி என்னது? പുത്രത്വം. அமேன். சன்ஷிப், தேவகுமாரன். പൊസിഷൻ നോക്കിയാൽ പുത്രത്വമാണ്. அமேன். பொசிஷன் கேட்டால், பதவி கேட்டால் ஐ அம் சன் ஆஃப் காட், தேவகுமாரன். എന്നാൽ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ஆனால் சூழ்நிலை பார்த்தால் எல்லாத்துக்கும் விரோதமா இருக்கிற சூழ்நிலை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ നമ്മുടെ അവസ്ഥയിലും ബെത്ലഹേം പോലെ അപ്പത്തിന്റെ ഭവനമെന്നാണ് പൊസിഷൻ, പക്ഷേ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ஆமென். നടക്കുന്നത്. இதுதான் பெத்லகேமிலேயும் பேரு கேட்டா ஆமென் நல்ல பேர் தான், ஆனால் சூழ்நிலை பார்த்தால் நேர ஆப்போசிட்டான ஒரு சூழ்நிலை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഈ അവസ്ഥയിൽ ബെത്ലഹേം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നത്, ആമേൻ, ഇസ്രായേലിന്റെ അധിപതിയായവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും. ஓ, இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது தான் தீர்க்கதரிசி ஆனவன் இவ்விதமாக தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிறது. ஓ அமேன், இஸ்ரவேலை அமேன் ஆள போகிறவன் உன்னிடத்தில் இருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുവരെ ബെത്ലഹേമിന് ഒരു പേരുണ്ട്, അപ്പത്തിന്റെ ഭവനമെന്ന്. அமேன். அது வரைக்கும் பெத்லகேமுக்கு ஒரு பெயர் இருக்குது,
അപ്പത്തിനുடைய പക്ഷെ വീട്. പലപ്പോഴും അതിനെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ബെത്ലഹേമിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ஆனால் പല நேரத்திலும் இந்த ஆசீர்வாதத்தை கட்டவிழ்க்க பெத்லகேமுக்கு முடியவில்லை. പല രാജാക്കന്മാർ വാഴ്ച നടത്തിയ ഇടമാണ്. பல ராஜாக்கள் ஆளுகை செய்த இடம். പല പ്രവചന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട ഇടമാണ്. പല ദീർഘദർശന സത്യങ്ങൾ കേട്ട ഇടം. പക്ഷേ അപ്പോൾ പോലും ആ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവർത്തീകരണത്തിലേക്കോ ആ ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനോ ആ പട്ടണത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ஆனாலும் அந்த வாக்குத்தத்தத்தினுடைய நிறைவேறுதல், அந்த சொல்லப்பட்ட பெயருக்கான சுதந்திரத்தை மற்றவங்களுக்கு பகிரவோ பெத்லகேமுக்கு முடியவில்லை. പല രാജാക്കന്മാർ വാഴ്ച നടത്തിയിട്ടും ബേത്ലഹേം എന്നുള്ള ആ പേരിന്റെ പൂർത്തീകരണം അവിടെ സംഭവിച്ചില്ല എന്ന്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. പല രാജാക്കൾ அந்த தேசத்தில் ஆளுகை செய்தும் ஆனால் இந்த தீர்க்கதரிசனத்தினுடைய நிறைவேறுதல் இதுவரைக்கும் பெத்லகேம் தேசத்தில் நடக்கவில்லை. ആ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം അവിടെ സംഭവിച്ചില്ലെന്ന്. அந்த വാഗ്ദത്തത്തിനുடைய நிறைவேறுதൽ இதுவரைக்கும் பெத்லகேமில் നടക്കണം. അപ്പോൾ ബേത്ലഹേമിനകത്ത് ഒത്തിരി പ്രവചനങ്ങൾ കിടക്കുക. അപ്പോൾ ബേത്ലഹേമെ കുറിച്ച് ഏരാളமான ദീർഘദർശന വാർത്തകൾ இருக்கிறது. എന്താ അതിന്റെ പേര്? അപ്പത്തിന്റെ ഭവനം. ആമേൻ. என்ன பெயர்? அப்பத்தினுடைய வீடு. അധിപതിയായവൻ എഴുന്നേൽക്കും. ആമേൻ. ദീർഘദർശനം என்ன? ആമേൻ. അധിപതിയായവൻ എഴുമ്പുവാൻ. പക്ഷേ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ஆனால் நிறைவேறுதலுக்குள் வரவில்லை. ഇന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് ഞാൻ ഒരു റിലത്തെ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. ഇன்றைக்கு ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനുக்குள்ள ഒരു റിലത്തെ ഓപ്പൺ பண்ண போகிறேன். ഞാൻ പറയുന്നു, ഇവിടുത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും അത് വേടല്ല, അത് റിലത്തെ തുറക്കുന്നതാണ്. ആമേൻ. நான் சொல்றேன், இங்க பேசப்படுகிற ஒவ்வொரு பிரசங்கங்களும் அது റിലത്തെ ആമേൻ உங்கள் மத்தியிலே ஓபன் பண்ணுவார். പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണങ്ങൾ ഇതിനകത്തും സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. ചില ദീർഘദർശനത്തിനുடைய நிறைவேறுதல் இதற்குள்ளும் நிறைவேற പോകുகிறது. കേട്ട ചില വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവർത്തീകരണം ഇന്ന് പകൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്താട്ടെ. ഓ, നീ കേട്ട ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ நிறைவேறுதல் ഉன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവர்கள் പ്രൈസ് பண்ணிக்கொள்ளுங்க. യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ നീ ഏറ്റവും ചെറിയവനായിരിക്കാം, നീ ഏറ്റവും ചെറിയവനായിരുന്നാലും നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. ആമേൻ. യൂദയ ദേശങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങളിൽ നീ മിகவும் சிறியவனாக இருக்கலாம், ஆனால் உண்மையில் இருக்கிற சில வாக்குத்தத்தங்கள் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ
நான் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் நான் இறங்கினேன். அப்போ ஆண்டவரை நான் நினச்சேன், எனக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்குது, நான் வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி எனக்கே இல்லை. அப்படியெல்லாம் ഇരുന്നേ. ഒക്കെ പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ശരീരത്തിനകത്ത് ബലഹീനതയാണ്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് പിടിച്ചിറക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ തളർച്ചയും ക്ഷീണവും ഒക്കെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിച്ചു. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ധൈര്യം ശരീരത്തിനകത്ത് വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു. അതുക്കപ്പുறம் உங்களால் நடக்க முடிஞ்சதா? அதுக்கப்புறம் நான் தைரியத்தோடு ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே நடந்தேன். அந்த கட்டிலும் பிடிச்சு நடந்தேன். மறுபடியும் நான் வீட்டுக்கு போகிறோம், நானே டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன். டாக்டர் சரி போங்க அப்படின்னு எனக்கு 10 நாள் லீவு கொடுத்து பேர் போட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு ஒரு சப்போர்ட்டில் தான் நீங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னாங்க. அப்போ வீட்டில் எனக்கு அண்ணன் கம்பியெல்லாம் கட்டி கொடுத்து, அண்ணன் வேலைக்கு போகிறதுனால யாரும் வீட்டில் இல்லை, கம்பியெல்லாம் கட்டி கொடுத்து நடந்தேன். பையா நடந்தால் ஒரு ஏதோ ஒரு சப்போர்ட்டில் பிடிச்சி ஒரு தடவை தான் போக முடியும், மறுபடியும் எனக்கு திருப்பி இங்கிட்டு வர முடியாது. அப்படி சமயத்தில் அண்ணன் என்னை காலையில் கொண்டு போய் தீயை போட்டு சூட்டுக்கு உட்கார வச்சுட்டு அண்ணன் மூணார் எங்கேயும் போயிட்டு யாரும் கூப்பிட்டாங்கன்னு போயிட்டு வரது வரைக்கும் அங்கே தான் இருப்பேன். மறுபடியும் எனக்கு எழுந்து போக முடியாது. அண்ணன் மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு போய் தான் என்னை கட்டில் போய் விடணும். அப்போ ஃபாஸ்டர் நீங்கள் எல்லோரும் என்னை ஜெபிக்க வந்தீங்க. எனக்கு 10 அடிக்கு அங்கிட்டு வார ஆள் யாருன்னு தெரியாது. എന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും നടക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വീടിനകത്തൊന്ന് പിടിച്ച് നടക്കുവാനായിട്ട് കമ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും ടോയ്ലറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലേക്കോ ഒക്കെ പോകുവാൻ കമ്പി കെട്ടി അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഒക്കെ പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ അദൃശ്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ്. കമ്പിയിൽ പിടിച്ച് മാത്രം നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ എന്നെ நடந்துச்சு. யார் வந்தாலும் கூட எனக்கு தெரியாது. ஆனால் வார அந்த கலருக்கு மாத்திரம் தெரியும் எனக்கு. ஆனால் நீங்கள் வந்தபோது கூட நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன், கலராக வராங்க. ஆனால் யார் வராங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பக்கத்தில் வந்தும் கூட உங்களை நான் தெரியல. ஆனால் நீங்கள் பேச்சு கொடுத்த உங்கள் குரலை பார்த்து தான் நான் இது பாஸ்டர் വന്നിരിക്കാറാന്ന് ഞാൻ കേട്ടேன். നോക്കണം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ആ സമയത്ത് ഇത്രയധികം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അക്കയ്ക്ക് ദൂരത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ ആരാണെന്ന് ആളുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്. കളറുകൾ മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് പാസ്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അത്രയും ഒരു ഏറ്റവും മോശമായൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജയിച്ചിங்க. இப்போ மறுநாள் நான் சொன்னேன், எனக்கு இப்போ நல்லா இருக்குது, நான் எந்திரிச்சு நானாக நடந்துருவேன் அப்படின்னு. அப்போ அண்ணன் சொன்னார், சரி முடிஞ்சா நீ நடந்து வரு அப்படின்னு. இப்போ பையா எனக்கு நீங்கள் ஜெயிச்சு போன பிறகே நான் சிவரை பிடிச்சி நான் நடக்க தொடங்கிட்டு அப்போ என்னைய சொன்னாங்க 5 மாதம் ஆகும் சர்ச்சுக்கு வர அப்படின்னு. எனக்கு ஒரு ஆர்வம், நான் போகணும் சர்ச்சுக்கு, என்னை எப்படி தூக்கினாலும் போங்க அப்படிங்கிற நிலைமையில் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனாலும் எனக்கு ஜெபிக்கிறவங்க உங்கள் ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்டார். என்னை பார்க்க வந்த மக்களும் கேட்டு வந்தாங்க. எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க பார்த்துட்டு போனவங்கலாம் இது நம்ப முடியாது அப்படின்னு எஸ்டேட் ஆளுகளும் சொல்லியாச்சு. சர்ச்சிலேருந்து என்னை தெரிஞ்சவங்க பார்த்தாங்க. அண்ணன் யார்ட்டையுமே சுகமில்லை அப்படின்னு சொல்லலை, ஆதிபத்துக்கு தெரியாது. எனக்காக எல்லாரும் ஜெபிச்சாங்க. அது ஆண்டவர் சத்தத்தை கேட்டார், எனக்கு ஜீவனை கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் 2 மாதமாக அண்ணன் தான் எனக்கு தலை கூட வாரி விடணும். எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அண்ணன் தான் 2 நேரம் சமையலை கொடுப்பாரு. ஒரு நேரம் அண்ணனோட தங்கச்சி மகன் எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அப்படித்தான் நான் இருந்தேன். வீட்டில் ஆளே இல்லாமல் ஆண்டவரோடு தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்படி நெருங்கினேன் நான் கொஞ்ச நாள். இப்போ வேற நான் ஆண்டவரோட ரொம்ப நெருங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பரிபூர்ணமான ஒரு சுகத்துக்குள்ள ஆண்டவர்களை கொண்டு வந்து ஆண்டவர் என்னை நல்ல ஒரு நடமாட்டத்துக்கு 2 மாதம் கழிஞ்ச உடனே நான் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டேன். 5 மாதம் ஆனாலும் வர முடியாது அப்படிங்கிற இருந்தேன். ஆனால் உங்கள் ஜெபத்தில் ഇനി ആണ്ടവർ ചർച്ചയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ആരും എന്നെ പിടിക്ക വേണ്ടാമെന്ന് 2 മാസത്തിൽ എന്നെ മേലെ വന്നിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളും ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ഒക്കെ പറഞ്ഞ 5 മാസത്തിന് ശേഷമേ ഇനി വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നടന്ന സ്റ്റെപ്പ് കയറുവാനൊക്കെയുള്ള സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പരിപൂർണമായ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ, തന്നെത്താൻ നടന്ന ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ചർച്ചിലേക്ക് വരുവാനൊക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഒരു പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പരിപൂർണமான சரீரம் நல்ல ஒரு பலத்தை கொடுத்துருக்காரு. எனக்கு நடக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துருக்காரு. ஆண்டவரை நேசிக்கிறதுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு தைரியம், நல்ல ஒரு பலத்தை கொடுத்துருக்காரு. அதனால இப்போ எனக்கு வேலை செய்யறதுக்குலாம் நல்ல தைரியம் இருக்குது. வெயிட்டெல்லாம் எனக்கு முதல்ல தூக்க முடியாது, குனிய முடியாது, கை மேலே தூக்க முடியாது. சர்ச்சிட்ட பாஸ்டர் ப்ரேயர் பண்ணும்போது கை தூக்கும்போது கை தூக்குனேன், நல்லா கை தூக்கிட்டேன். இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் നല്ല ആരോഗ്യமாக தான் இருக்குது, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഇന്ന് പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ട് ഒക്കെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. ഈ യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലകത്തും നിങ്ങളുടെ
നിങ്ങളുടെ ഏത് ബലഹീനതയും നിങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ ഈ യേശു ശക്തനാ. இந்த சாட்சியத்தை கேட்குற ஒவ்வொரு நபர்கிட்ட நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஆண்டவரை தெரியாதவங்க எல்லாரும் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறணும். நான் அவ்வளோ ஒரு சுகத்தில் நான் ஆகிட்டேன். எனக்கு நல்ல ஒரு பலத்தில் என்னை ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்காரு ஆண்டவர். அதற்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்லுவேன். அதே போல் இருக்கிற தெரியாத மக்கள்லாம் இன்னும் தெரியட்டும். நான் என்ன மாதிரியே எல்லா மக்களும் தெரிஞ்சு இவங்களை சுகமாக்குனது போல் எங்களையும் சுகமில்லாதவரும் சுகமாக்குவார் என்று தெரிஞ்சு வரணும். ആമേൻ. ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഇതുപോലെ യേശുവിനെ അറിയാത്ത ഒത്തിരി പേര്, യേശു സൗഖ്യദായകനാണ്, യേശുവിനെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയും എന്നറിയാത്ത ഒത്തിരി ജനങ്ങൾ ഇവർ നിശ്ചയമായും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിടുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അനുഭവിക്കണമെന്ന്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഈ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സാക്ഷിയായിട്ട് മാറും. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் காலை 7:30 மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும். கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.